वडीलों का फूल से स्वागत करेंगे सब वन बाय वन। ઉપપ્રમુખ શ્રી વિમલભાઈ મારું સ્વાગત કરે છે. રાહુલ દમણિયા, દર્શન ભગત, સોરી દર્શન ટંડેલ, માજી સરપંચ યોગેશ મહિત, મનોજભાઈ, ઉપેન્દ્રભાઈ રાજા, રામદાસભાઈ ભગત, મનોજભાઈ ટંડેલ, રાઘવ, નરેન્દ્રભાઈ, बॉबी, महेंद्र भाई, अरे पूरा को नखी अले 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 महेंद्र भाई, ले बरे तुम जानवर नहीं तुम हां किरण भाई, हां हां किरण भाई, सुरेश भाई, मुरली भाई, रामदास भाई, हां किरण अपना आजना स्पॉन्सर गुप्ता, अजय भाई अभी दे अजय भाई, प्रफुल्ल भाई, नरेश भाई, राजा ભાઈ, પ્રફુલભાઈ, દેવદાસ, પક્કા બધી ટીમના પેલા છે આ બાજુ તો બરાબર રાજા. हमारे दोनों अंपायर्स का भी हम स्वागत करेंगे, कार्तिक भाई और कमलेश भाई का। अंपायर्स कार्तिक भाई और कमलेश भाई कहाँ गए? कमलेश भाई और हमारे मनपसंद अंपायर्स मिस्टर केतन गाठिया का भी हम स्वागत करेंगे, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की है 2 दिन। केतन गाठिया के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी हेल्प करते हैं। केतन गाठिया का भी स्वागत किया जाए प्लीज। काको केतन गाठिया, 1 मिनट काको, 1 मिनट काको, 1 मिनट। और आज का हमारा ये दिन यानी कि 17-18 का जो प्रोग्राम रखा था बिग बैश नागौर बंदर प्रीमियर लीग का, तो आज हमारा समापन हुआ है। और इस समापन में हमारे पास एक नई टीम उभर के आई है, जिन्होंने ये टीम अपने नाम, ये ट्रॉफी अपने नाम किया है। ऐसा नकली वाला ब्रदर्स के लिए जोरदार तालियां। और हमारे एक और टीम हर साल की तरह फाइनल में जीतने वाली टीम इस बार थोड़ी निराश हुई है, पर रनर तो जरूर है, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां उनके कप्तान मिस्टर संकेत टंडन और करण लाली के लिए। राहुल, एक और हम लोग राहुल नारगोवाला का भी हम स्वागत करना चाहते हैं, जो हमारे साथ 2 दिन से लगे पड़े हैं। अनिरुद्ध भाई भगत का भी हम स्वागत करेंगे। हमारे इस मंच पे मौजूद हमारे हर एक टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट करने वाले मिस्टर शैलेश भाई गुप्ता का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। शैलेश भाई गुप्ता के लिए तालियां हो जाए। और इस टूर्नामेंट में सबसे पहले मैं कुछ कार्यक्रम चालू करने से पहले अनिरुद्ध भगत का स्वागत करेंगे। नीरव दमनिया, जोरदार तालियां हो जाए अनिरुद्ध भाई भगत के लिए। प्रीतेश भगत का स्वागत करेंगे। दक्ष भगत, हमारे यहाँ पे कमेंट्री में हमारा साथ देने के लिए हम प्रबोध भाई को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रबोध भाई, थैंक यू प्रबोध भाई। इस टूर्नामेंट में हम कुछ शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सबसे यहाँ पे हमारे गांव के सभी नौजवान, हमारे गांव की सभी लड़कियां और हमारे गांव के सभी वडील यहाँ पे मौजूद है। इस टूर्नामेंट का मैं शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि
जो हमारे गांव में कभी भी कुछ भी तकलीफ आती है, किसी को अगर फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत पड़ती है या कहीं पे कुछ योगदान की जरूरत पड़ती है, या फिर वो क्रिकेट का मैदान हो, हमें जब किसी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो पहला उबर का ग्रुप आता है हमारे पास, जॉम्बीज ग्रुप। तो जोरदार तालियां हो जाए जॉम्बीज ग्रुप के लिए। इस बार एनपीएल का प्रोग्राम थोड़ा इधर उधर हुआ था, तो गांव का इन लोग को ऐसा लगा कि शायद एनपीएल होगा नहीं और गांव का जो माहौल था वो शायद थोड़ा इधर उधर होगा। तो वो क्रिकेटिंग जो माहौल रहता है यहाँ पे एनपीएल का, जो क्रेज रहता है बच्चे लोग में, हमारे गांव के जो भी यंगस्टर लड़के लोग में, उस जुस्से को ना तोड़ने के लिए इन्होंने ये बिग बैश का कार्यक्रम रखा है। तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आपके लिए किया है। और मैं पहले इन सभी लड़के लोग को एक बार लाइन में आने के लिए कहूंगा, आपके सामने उपस्थित होने के लिए कहूंगा। शायद कि ये सब लोग बाहर काम करते, शायद आप लोग किसी को पहचानते भी नहीं होंगे, तो प्लीज यहाँ पे आप लाइन अप करें। जॉम्बीज के सारे खिलाड़ी प्लीज आ जाए एक बार सिर्फ हमारी तरफ से, हमारे गांव के सभी लोगों की तरफ से आपका सबको स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। तालियां हो जाए एक बार गांव की तरफ से एक बार प्लीज। थैंक यू, खूब धन्यवाद। थैंक यू। जैला के लिए सागर हो जाए भाई। जैला पहली बार बहुत बड़ी टूर्नामेंट का एक योगदान है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। खूब धन्यवाद आप सभी का। और इस टूर्नामेंट में हमें जो ग्राउंड दिया है सागर स्पोर्ट्स क्लब ने, 2 दिन हमें जो हेल्प की है इस ग्राउंड को बनाने में, और हमें इस ग्राउंड पे विकेट के ऊपर खेलने का जो मौका दिया है, उसके लिए सागर स्पोर्ट्स क्लब का खूब धन्यवाद। इस मैच में 2 दिन की मैच में हमें 2 दिन एक चूक भी हमें ऐसा कोई रीजन सुनने को नहीं मिला जिसमें किसी को मन दुख हुआ हो। यहाँ पे हमारे गांव में एक आदत है, कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी वाहिद हो या कुछ भी को, उनका सबका हर किसी का, अगर मैं बॉलिंग नहीं करता हूँ तो भी मुझे भी मन दुख होता है कि नहीं ये डिसीजन अंपायर ने रॉन्ग दिया है। पर आज 2 दिन कमलेश भाई और कार्तिक ने जो दोनों ने जो अंपायर किए वो भले कहूँगा काबिल तारीफ अंपायरिंग थी। बहुत ही जबरदस्त हमें हेल्प किया। दोनों का खूब धन्यवाद कार्तिक और कमलेश भाई का। आज हमने जो दोपहर को जो मुफ्त का खाना खाया है, उस खाने में जो लजीज स्वाद था, उसके लिए मैं चंदू भाई का खूब धन्यवाद करना चाहूंगा। दोपहर के बाद जो आपको 4 बजे जो चाय मिली, आपको जो सुस्ती लगी होगी खाने के बाद, उसको पचाने के लिए, उसको हजम करने के बाद एक चाय आपको स्वादिष्ट मिली, उस चाय को बनाने के लिए हमारे दिनेश भाई यानी कि दौलू भाई ने बहुत मदद की थी, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और उस चाय में जो दूध जो था वो हमारे ग्रेसी स्टोर की ऑनर मिस्टर कपिल भाई तंडेल ने हमें वो योगदान दिया था, तो कपिल भाई का भी खूब धन्यवाद। अंपायर्स में एक और चूक गया हमें, केतन गाठिया का भी खूब धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। खूब धन्यवाद। स्वागत जितना भी कम करो उतना कम है विमल तंडेल, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ रखे उन्होंने हेल्प की है 2 दिन। खूब धन्यवाद। और इस टूर्नामेंट में शुरुआत करने से पहले मैं हमारे जो 6 ऑनर हैं उनमें से अगर कोई ऑनर कुछ बोलना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। हमारे ऑनर में से कोई भी आके यहाँ बोल सकते हैं, कुछ भी आपका सजेशन है वो दे सकते हैं। हिरन भाई ने निवेदन से कि जरा आ जाए 2 मिनट। मुकेश भाई को हम सुनना चाहेंगे। बीजा माइक है मुकेश भाई, जो तालियों से स्वागत करें मुकेश भाई का। ગામના વડીલો, અગ્રણીઓ, ખેલાડી ભાઈઓ બહેનો, મારા સૌને વંદન। નારગોલ બિગ બેશ લીગ 2024 ના આયોજકને સૌથી હું ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। એમનું જે આયોજન છે એ આયોજન પ્રમાણે
ટીમ રમાઈ. દરેક ખેલાડી ભાઈઓએ ખેલીની ભાવનાથી ખૂબ સરસ એવી રમતો રમી. એ માટે તમામ ખેલાડી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું. आभार. थैंक यू. खूब खूब धन्यवाद मुकेश भाई. अभी और कोई ऑनर हमारे पास अगर मौजूद है, कोई दो शब्द बोलना चाहेगा तो मैं प्लीज वेलकम करूंगा उनका. ओगीलाला, यस, हमेशा की तरह ओगीलाला को इस बार भी कुछ तो कुछ बोलना पड़ेगा. आज शायद थोड़े दुख होंगे वो नंदू मामा, आज फाइनल हारे तो शायद तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मिस्टर संकेत टंडन को इस टूर्नामेंट के बारे में दो शब्द बोले प्लीज. भले आप नर्वस हो मगर बोलेंगे जरूर. संकेत टंडन जो जाता ले संकेत टंडन के लिए, और इनको आना ही पड़ेगा. ऐसा एक माहौल बनाइए आप. भले आप माहौश हो पर हमें पता है कि आप कैसे हो. ગામના વડીલો, ખેલાડી મિત્રો, ખૂબ જ સારી રીતે ટુર્નામેન્ટ પૂર્ણ થઈ અને ખૂબ જ સારું આયોજન, એટલે ખૂબ જ સારું આયોજન. આપણે એકવાર આ કમિટીને ખૂબ માન આપવું જોઈએ અને થેન્ક યુ. આ વર્ષે જીતવાની આશા હતી પણ નેક્સ્ટ યર ટ્રાય કરીશું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સંકેતભાઈ. એવું કહેવામાં આવે છે કે વિમલ ટંડેલ અગર કોઈ 5 પાંગરા લોકોને બી લઈને રમે ને તો એ શાયદ ફાઇનલમાં આવી જાય, એવું કહેવાનું હતું. અને જ્યારે સવારે મેચ ચાલુ થઈ 17 તારીખે ત્યારે જીગુ એક વર્ડ બોલીને ગયો કે વિમલ ટંડેલની ટીમમાં તો 7-8 જણા તો બધા લંગડા દેખાય છે, તો કેવી રીતે આગળ જશે કરીને. પણ વિમલ ટંડેલે રિયલમાં કહ્યું, વિમલ ટંડેલને છે ને ભલે 5-6 જણ તમે પાંગરા આપી લો, ભલે ફાઇનલમાં સેમીફાઇનલમાં તમને જ પહોંચાડશે. તો વિમલ ટંડેલને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ ટુર્નામેન્ટ માટે 2 શબ્દ અને આ લોકોની હોંસલા અફઝાઈ માટે 2 શબ્દ કહે. વિમલ ટંડેલ. ડાયસ પર ઉપસ્થિત બધા ગામના મહાનુભાવો સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને સૌથી પહેલાં તો હું ઝોમ્બીઝને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે આટલું સરસ આયોજન, અને ખૂબ જ સારું આયોજન કહેવાય. અને એક સરસ વસ્તુ કે એમણે ખાલી મેચ જ નથી રમાડી, મનોરંજન નથી કર્યું, પણ છોકરાઓ માટે જે એ લોકોને જે કર્યું છે, એ લોકો જે બધી ગ્રોસરી આપી છે, પુસ્તક વિતરણ કર્યું, નોટબુક્સ વગેરે આપ્યું, એ એક અલગ અને ખૂબ જ સરસ એ લોકોની પહેલ હતી. આવું કદાચ છોકરા ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આપણા ગામમાં કંઈ એ થયું હશે. એટલે આજે ગ્રાઉન્ડ પર તમે જોયું હશે છોકરાઓ ખૂબ જ હતા, ખૂબ એટલે ખૂબ આખું જ ગ્રાઉન્ડ ભરેલું હતું. અને ટુર્નામેન્ટની વાત કરીએ તો અમ્પાયરિંગ ખૂબ સરસ થયું. બંને અમ્પાયરને હું ઘણું એપ્રિશિએટ કરું છું કે કાર્તિક અને કમલેશભાઈ ખૂબ જ સરસ અમ્પાયરિંગ, અને કંઈ પણ વાદ વિવાદ કંઈ પણ બધું જ એકદમ વ્યવસ્થિત હતું. ઇવન લેડીઝ લોકોની બી સરસ ટુર્નામેન્ટ રમાઈ, અને મેઇન થિંગ કે એકદમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધી મેચ રમાઈ. આજે 9:30 મેચ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ એટલે થઈ ગઈ, ને લેડીઝની બી ફાઇનલ શાંતિથી નીચે રમાઈ. 5:30 પોણા 6 વાગ્યામાં મેચ પતી ગઈ એટલે બહુ સરસ કહેવાય. બાકી આપણે અહીંયા ફાઇનલ રમાતી નથી, 3 ઓવર 2 ઓવર આવી રીતે જ રમાય છે. અને આ 6 ઓવર લગભગ આગલી એનપીએલમાં બી લગભગ 6 ઓવર પૂરી નહીં થતી હતી, 5 ઓવર જ રમાતી હતી ફાઇનલ. પણ આજે આ 6 ઓવર રમાઈ, એના માટે ઝોમ્બીઝનું આયોજનને મેં ખૂબ એ કરું છું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વિમલભાઈ ટંડેલ. હવે હું ચેમ્પિયન ટીમના કપ્તાન મિસ્ટર દર્શ ટંડેલને નિવેદન કર્યું કે 2 શબ્દ બોલવા અહીં આવે. દર્શભાઈ, તમે લોકો સાંભળવા માંગે છે, તમને ડિમાન્ડ કરે છે ભાઈ, એક 2 શબ્દ ખાલી. આપણા છોકરાઓ ખબર નહીં રમી તો લે છે પણ બોલવામાં ખબર નહીં શું કામ. આ ડિપેન્ડ બોલાને બી મેં બોલાવો તે નહીં આવે. હવે હું મેં રનરઅપ ટીમના કેપ્ટન એવા મિસ્ટર કરણ લાલીને નિવેદન કરીશ કે 2 શબ્દ જોરદાર તાળી કરણ લાલી માટે. અમને 2 શબ્દ બોલવું પડશે આજે. ખાલી બોસ લખવાની બોસ નથી પડી જતો, અહીંયા આવીને બોલવું પડે છે ભાઈ. પાછું બોસ લખેલું પછાડી બતાવે કે આપણે બોસ છે કરીને. બોલવાની વાત આવે ત્યારે તો પછી બોસ ની પાછું કે ઉલટું થઈ જાય. હવે આપણા ખેલાડી મિત્રો માટે કોઈ 2 શબ્દ કહેવા માંગે? કોઈ જો હારેલી ટીમ અમારા રવિભાઈ સુકાની વગર 2 શબ્દ કહેવા માંગે તો સાગર, કોઈ બી 2 શબ્દ અમે વેટ કરીશ. પ્રિયંક ટંડેલ, તમે ભલે નહીં રહી હોય. અગર લેડીઝ ટીમની ચેમ્પિયન ટીમમાંથી કોઈ કેપ્ટન બોલવા માંગતો હોય રનરઅપ ટીમમાંથી, પ્લીઝ વેલકમ કરીએ છીએ અમે તમારો.
અમે છોકરા લોકોને વર્ડ વધારે નથી સાંભળતા, પણ તમને હંમેશા એ જમ્બીસે તમારા માટે રાખ્યું છે આ ટી શર્ટ બનાવીને, તો તમારા માટે કોઈ તો બોલવું પડશે. અદિતિ પ્લીઝ કમ એન્ડ હેલી હા અદિતિ જોરદાર તાળી રે અદિતિ માટે, એમની અફઝાઈ માટે જરા. અમારી અપાર ટીમની જે લેડીઝ ટીમની કેપ્ટન છે અદિતિ. થેન્ક યુ ઝોમ્બીઝ ટીમનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમણે અમને ઇન્વાઇટ કર્યા રમવા માટે અને અમે રમ્યા પણ. એક મારું સજેશન હતું, ઝોમ્બીઝ ટીમ એમનું અરેન્જમેન્ટ એમનું હતું, પણ શાયદ એમને કોઈ મિસિસ કે કોઈ ઘરનું કોઈ રમ્યું નહીં, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ રમે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. બિકોઝ 4 ટીમ બનાવવા માટે બી અમે લોકોએ સ્ટ્રગલ જેવી કરી છે, તો શાયદ એ લોકો જો સામેથી આવે તો 4 ટીમ બનાવવા માટે સ્ટ્રગલ કરવાની જરૂરત નહીં પડે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ અદિતિ. અદિતિ એકચ્યુઅલી જર્નલી પાર્ટ બની હતી, પણ જ્યારે અદિતિને એવું કહેવાનું છે કે એમની જે ટીમમાં જેટલી બી લેડીઝ છે એમાં બધાનો એ બધી પાર્ટિસિપેટ કરો જ્યારે વધારે મજા આવી કહેવાનું હતું એમનું, તાકી ટીમ બી સ્ટ્રોંગ બને અને એવું બધું હતું એમનું. હજુ કોઈ બીજું? હેલી જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય હેલી માટે. હેલો અત્રે ઉપસ્થિત ગ્રામજનો, ખેલાડી ભાઈઓ અને ખેલાડી બહેનો, આજે જે આ ટુર્નામેન્ટ ઝોમ્બીઝ ગ્રુપ દ્વારા યોજવામાં આવી હતી તે બદલ હું ઝોમ્બીઝ ગ્રુપનો આભાર માનું છું. અને એમણે જે વિમેન્સ ટીમ માટે બી એમણે જે બધું કર્યું છે એ બદલ હું ઝોમ્બીઝ ટીમનો આભાર માનું છું. અને એવું કહેવા માંગુ છે કે કદાચ મારા નસીબમાં નહીં હશે, પણ આજે જે બહેનો છે અહીંયા આગળ એમાંથી બી કોઈ આજે ગુજરાત સ્ટેટ લેવલ પર કે નેશનલ લેવલ પર રમે એવું હું ચાહું છું. તો બહેનોને બી તમે જે કરો છો બહેનો માટે બી ચાન્સ આપો છો, તો એ તમે આપ્યો એ બદલ તમારો આભાર. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હેલી. હેલી જ્યારે રમતી હતી નાની હતી ત્યારે હેલી બહુ સારું ક્રિકેટ રમતી હતી, પણ શાયદ તે વખતે એટલું બધું ચાન્સ હતો નહીં, તો એટલા માટે હેલી કહે છે કે મારો જે ચાન્સ ગયો છે એ આવતી જે જનરેશન છે એને ચાન્સ મળવો જોઈએ. જોરદાર તાળી હેલી માટે એકવાર. અને હા, એક બીજું સજેશન બી છે, તમારે પ્રેક્ટિસમાં જવું પડે. તમે એક દિવસ પ્રેક્ટિસમાં જઈને પછી 7 દિવસ રજા પર એ કંઈ જરૂરી એ તમને પછી કશે આગળ નહીં લઈ જશે. ખાલી બોલવાથી નહીં, તમારે પ્રેક્ટિસ તો કરવું જ પડશે. તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ તમે પરફેક્ટ થશો, એ બી એક તમારે માઇન્ડમાં રાખવું પડશે. જે તમે સારું ક્રિકેટ રમતા હોય ને પ્રેક્ટિસ નહીં કરતા હોય તો પછી તમે પછી કોઈ કામના જ નથી. તો તમારે પ્રેક્ટિસ કરવું પડે. એ વિમલ ટંડેલનું બી સજેશન છે અને કિરણ ટંડેલનું બી સજેશન છે. એ બે પ્લેયર્સ આપણા ગામના બહુ મોટા પ્લેયર્સ છે. અગર જો તમને કંઈ કહેતા હોય તો તમારે માઇન્ડમાં રાખવું પડશે કે તમે ઘરે રહીને કોઈ વખત નહીં શીખી શકવાના. આપણી ગામની 4-5 છોકરી એવી છે જે શાયદ સક્ષમ છે કે જે હેલીએ કીધું ને કે એ લોકો સ્ટેટ લેવલ પર અને નેશનલ લેવલ પર રમવા જોઈએ. એમ આપણે ગામની 3-4 છોકરી એવી છે જે સક્ષમ છે, રમી શકે છે સ્ટેટ લેવલ પર અને નેશનલ લેવલ પર, પણ એ લોકો પ્રેક્ટિસમાં જ નથી આવતા. એ મેં ઘણી વખત સાંભળ્યું છે. અને તે છોકરીઓને બી ખબર હશે કે અમે અમને કોના માટે કેવું બોલી રહ્યા છે. તો પ્લીઝ તમારા માઇન્ડમાં એ વસ્તુ નાખો અને પ્રેક્ટિસ કરો, તો તમે આગળ જશો. આજે તમને મેં આમ તો નથી, મેં એજ્યુકેશન અગેન્સ્ટમાં નથી, પણ તમે એજ્યુકેશનની સાથે સાથે આમાં બી તમે બહુ સારું નામ કરી શકો છો અને આગળ વધી શકો છો. થેન્ક યુ. હવે હું ગામના સેક્રેટરી શ્રી મિસ્ટર રાહુલ લમણિયાને બોલાવવા માંગીશ, કેમ કે રાહુલ લમણિયા ક્રિકેટનો સૌથી મોટો લવર છે આપણા નાગોલ બંદરમાં. તો હું ચાહીશ કે રાહુલ મામુ આવે અહીં આ ટુર્નામેન્ટ માટે 2 શબ્દ કહે. ગામના સેક્રેટરી શ્રી મિસ્ટર રાહુલ લમણિયા. સૌને પહેલાં તો બધાને ગુડ ઇવનિંગ. અહીં ઉપસ્થિત મારા સમાજના અગ્રણીઓ, વડીલગણ, ખેલાડી મિત્રો, પ્રેક્ષકગણ, મહિલા ક્રિકેટર્સ ને બીજા મારા નાના ભૂલકાઓ, આજે જે ટુર્નામેન્ટ થઈ આનું જે ઝોમ્બીઝ ગ્રુપે આયોજન કર્યું એ સરસ, ઘણું સારું હતું. ટાઈમ મેનેજ બી ઘણું સારું હતું. ને બીજું કે જ્યારે આ મારી યંગ બ્રિગેડ ટીમ આ જીતીને, આના ઉંમર તમે જોજો બધાની સરખી છે. ને આમાં હું ખબર કે પહેલાં તો કે આ લોકોનું ટીમ સ્પિરિટ છે ને બધાનું સરખું છે. એ લોકો જીતા છે ને ટીમ સ્પિરિટથી જીતા છે. બાકી હું
કોઈ ખેલાડી કે કોઈ ટીમની કોઈ ભૂલ નથી કાઢતો, કારણ કે બધાએ મહેનત કરી અહીં, બરાબર. બીજું કે અહીં જે મહિલા જે ટીમ રમતી હતી, બરાબર, એ લોકોને ખાસ મારે એ નમ્ર વિનંતી કે તમે બોલ નાખો ને તો સારું, જે થ્રો બોલિંગ કે થ્રો એક્શનથી નાખો ને તો થોડું મેન્ટેન કરીને કે થોડો હાથ સરખો રાખીને મેન્ટેન કરો તો સારું ઘણું. એટલે આ તો તમે તમારો લેવલ અમને તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ પર છો, મને એવું લાગે, પણ થોડું ખરાબ લાગે કે હવે સીધું હાથથી બોલ નાખો ને તો સારું પડે. ઘરે પ્રેક્ટિસ કરો કે તમે આ કોચિસ, ગામના ઘણા બધા કોચિસ છે જેની થોડી હેલ્પ લઈને તમે કરી શકો છો. એટલે મારે બસ આટલું જ કહેવું છે બધાને, એન્ડ થેન્ક યુ ઝોમ્બીસ ગ્રુપને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રોબિનભાઈ. મામુ જ્યારે મને શુક્રવારે ગ્રાઉન્ડ પર મળ્યા વોકિંગ કરતા વખતે ત્યારે કહેતા હતા કે એમનું ઓપ્શન આવી ગયું છે બોટનું, એટલે એમને આવું જવું પડશે, શનિવારે શાયદ નહીં રમી શકતે. તો એમનું કહેવાનું હતું કે રવિવારે એમને સવાર આવીને મેચ રમી લેવા, પણ જ્યારે રવિવારે ગ્રાઉન્ડ પર આવ્યા ત્યારે એમની ટીમ ઓલરેડી બહાર થઈ ગયેલી હતી. તો મામુ માટે હાર્દલક. હવે હું બોલાવીશ અમારા ઝોમ્બીસ ગ્રુપના સદસ્ય શ્રી પ્રશાંતભાઈ તંદેલે 2 શબ્દ બોલવા માટે. પ્લીઝ પ્રશાંત તંદેલ 2 શબ્દ આપણી ટુર્નામેન્ટ માટે, કેમ કે તમે બધાએ બહુ મહેનત કરી છે આ ટુર્નામેન્ટમાં. બધાને જય શ્રી રામ. મારે ખાલી એક જ વાત કેવું છે કે આપણા ગામના જે બધા પ્લેયર્સ છે ને એને ટુર્નામેન્ટ પૂરી કરવામાં મને બહુ સપોર્ટ કરે છે, કેમ કે સવારે એ લોકો 9:30 વાગે મેચો 9:30 વાગે આવી જ ગયા ને ઉપકરણમાં બી લોકો આવી જ ગયા. પ્લીઝ થેન્ક યુ. એટલે એને ખાલી એટલું જ યાદ હતું કે એટલું જ બોલવાનું, એટલે બોલી જ નીકળી ગયો. હા, રોબિન મામે જે કીધું કે આ લોકોની જે ટીમ સ્પિરિટ છે, આપણે યંગ્સ છોકરાઓની ટીમ સ્પિરિટ, એ મેં માનું છું ટીમ સ્પિરિટ છે, બધાની સારી છે, પણ આ ટીમ સ્પિરિટ તમે આ ખાલી આ ગ્રાઉન્ડ પર નહીં બતાવો. તમે જ્યારે આઉટસાઇડ જાઓ ને રમવા માટે ત્યારે તમે આ તમારું બતાવો તો મેં માનું તમને કે તમે લોકો રિયલ પ્લેયર છો. ગામમાં તમે જે જુનૂનથી રમો ને એ તમે આઉટસાઇડર બી ગામમાં બી જઈને રમો. તમારે જે અહીંયા તમે જે રમે છે ને તમે આઉટસાઇડ જે રમે છે ને તેમાં તમારે જમીન આસમાનનો ફરક છે. તમે અહીંયા 100% તમારો નાખો છો, શું કહેવાય તમને, તમારો આ યોગદાન આપો છો, પણ તમે જે બહાર જાઓ ને તો તમારો તે એફર્ટ ખાલી 20 થી 30% જ રહી. એ તમે નહીં સાચું લાગે. તમારી સામે ઉભેલો છે આ દીપેન ભોલા, સંકેત તંદેલ અને વિમલ તંદેલ. કોઈ વખત તમે તમારું જે યોગદાન છે ને આ ગ્રાઉન્ડ પર અને આઉટસાઇડ ટુર્નામેન્ટમાં રમવા જાઓ તેમાં કોઈ વખત આ લોકોને પૂછો છો. ખાલી રમવા માટે નહીં જાઓ, તમે જીત માટે જાઓ ત્યાં તમે તમારા ડંકા બજાવો અહીંયા ગામનો. બહાર જઈને રમો પહેલા, ગામમાં તો કોઈ બી રમી લેશે. અને જે સંકેત તંદેલ અને વિમલ તંદેલ છે ને આખી લાઈફ નથી રમવાના. એ લોકોને બી એક ટાઈમ આવશે જ્યારે તમને હેન્ડઓવર કરીને જશે. હવે હમણાં વિરાટ કોહલી કેમ જાય છે કે હું 2020માં કીધું કે હવે યંગસ્ટરનો ટાઈમ છે, એ લોકો આવીને 2020 ઉપાડવું છે. હવે તમારો ટાઈમ છે, આ તમારે કરવું પડશે કે સંકેત તંદેલ ને વિમલ તંદેલ કે તમને આખા દિવસ નથી રમીને આપવાના, તમારે ડંકા बजावना પડશે. હવે अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जॉम्बीज ग्रुप के मिस्टर देवांग टंडेल को 2 शब्द कहने के लिए अपनी टूर्नामेंट में. उन्होंने बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट में. સર્વપ્રથમ સૌને મારા નમસ્કાર. આ ટુર્નામેન્ટ NBL 2026, આ ટી શર્ટનો કલર પિંક કરવા પાછળનો અમારો એક રીઝન હતું. દર વખતે અમે ઝોમ્બીઝ ફ્રન્ટમાં ઓલવેઝ જેન્ટ્સ સામે રહીએ છીએ. આ પહેલી ટુર્નામેન્ટ NBL રીતે અમે આ ટુર્નામેન્ટનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે, અમારી લાઈફમાં રહેલી બધી સ્ત્રીઓનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે, જે અત્યારે પણ પાછળ બેઠા છે એમના માટે અમે આ પિંક કલર સિલેક્ટ કર્યો છે. એટલે સૌપ્રથમ એમને આભાર. બીજો આભાર વડીલોને, ગ્રામજનોને અને બધા ખેલાડી મિત્રોને જે સવારથી સાંજ સુધી અહીં જ રહ્યા હતા. અમે ટ્રાય કરી કે કોઈનું મન ના દુખ્યું હોય, પણ અગર કોઈ કારણવશ ભૂલચૂક થઈ હોય અમારાથી તો અમે હાથ જોડીને ક્ષમા માંગીએ છીએ એના માટે. કોઈ પણ વ્યક્તિ વગર, અહીંયા ગ્રાઉન્ડ પર ઉભેલા કોઈ પણ વ્યક્તિ વગર આ ટુર્નામેન્ટ સફળ બનાવવાનું અમારા માટે બહુ મુશ્કેલ હતું. એ નાનુંથી નાનું વ્યક્તિ હોય કે મોટુંથી મોટું વ્યક્તિ હોય. સવારે રોલ મારવાથી લઈને સાંજે ખુરશી લઈ જવા સુધી અમને સૌની જરૂરત પડી છે અને તમે અમારો સાથ આપ્યો છે એના બદલે ધન્યવાદ. હું સ્પેશિયલ થેન્ક્સ કહેવા માંગુ છું રાહુલભાઈ નારગોલવાલાનો, જે અમારી સાથે 2 દિવસ ડગલે ને પગલે ઊભા રહ્યા. પ્રીતિભાઈ ભગત, અનિરુદ્ધભાઈ ભગત, જેઓ અમારી સાથે અમારા પડછાયાની જેમ ઊભા રહ્યા. અમે ક્યાંય પણ અટવાયા તો એઓ અમારી પાછળ ઊભા જતા સપોર્ટ બનીને. બીજો હું ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું જે પ્રબોધભાઈ અમને
ગ્રાઉન્ડ આપ્યું છે, સાગર સ્પોર્ટેજે ગ્રાઉન્ડ આપ્યું છે, અને જે કમેન્ટ્રીમાં પૂરા દિવસ અહીં ઉપસ્થિત હતા એમને પણ હું ધન્યવાદ કહું છું. હું એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે અમે ટ્રાય કરી છે, ભૂલ ચૂક થઈ હોય તો માફ કરી દેશો, અને આવતા વર્ષે પણ તમારો સપોર્ટ બનાવી રાખશો તો અમે આ જે ઇનામ વિતરણની જે પ્રક્રિયા હતી એ અમે હજુ વધારે સ્કૂલ સુધી પહોંચાડવા માંગીએ છીએ, જેથી વધારે સ્ટુડન્ટ લોકોને ફાયદો થાય. બસ, ધન્યવાદ. અને જે હેલીબેનનો સવાલ હતો કે એમના જવાબ તરીકે અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે અગર કોઈ પણ છોકરી સ્ટેટ લેવલ પર સિલેક્ટ થશે લેધર ક્રિકેટમાં તો ક્રિકેટનું જે કીટ છે એ ઝોમ્બીસ એને પ્રોવાઈડ કરશે. ધન્યવાદ. और इस टूर्नामेंट में जो हमें सबसे बेहतरीन, सबसे जो ज़्यादा हमें जो योगदान मिला है उनको हम कभी मिस नहीं करेंगे. इस टूर्नामेंट को हम हमेशा याद करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला साल था और उस पहले साल में हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट में दी है वो है मिस्टर शैलेश भाई होडीवाला और मिस्टर रामदास भाई भगत. जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों के बिना इस टूर्नामेंट को इस लेवल पे लाना बहुत ही मुश्किल था. जो इन दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन देके इस टूर्नामेंट को इस लेवल पे लाने का हमें सहयोग दिया है. खूब खूब धन्यवाद मिस्टर शैलेश भाई डोलीवाला, हमारे गांव के प्रमुख सी, और मिस्टर रामदास भाई भगत. आपका हम सदा आभारी रहेंगे, आपको हमेशा याद करेंगे. अब मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पे हमारे दीनू सर को, जो हमेशा हमारे लिए मस्त मस्त बात लेके आते हैं. तो मैं निवेदन करूंगा दीनू सर से, प्लीज यहाँ पे आए और 2 शब्द इस टूर्नामेंट के बारे में कहे. ગામના વડીલો, ભાઈઓ તેમજ બહેનો, એક સ્ટાર ભાઈઓ, ટુર્નામેન્ટ ઝુંબેશ ટુર્નામેન્ટ જે આયોજન કર્યું ખરેખર એક ભવ્ય આયોજન હતું. એવું જ રમતા રહે તો રમવું અને રમાડવું એ બે બહુ વસ્તુ અલગ છે. રમવું સહેલું છે પણ રમાડવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે. છતાં પણ આપણા યંગસ્ટર ભાઈઓ જમાત ઉઠાવીને આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવી રહ્યા છે, એમને ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજું કે હવે ક્રિકેટ તો હવે જેની સાથે ડીજે સાથે ઝૂમી રહ્યું છે, ડીજેની સાથે સાથે ક્રિકેટ ઝૂમી રહ્યું છે. જ્યારે વિકેટ પડે, 4 કે બાઉન્ડ્રી જાય ત્યારે ક્રિકેટ જ્યારે ડીજે છે ત્યારે તો રોમાન્સ જેવું લાગે છે. ખરેખર આનંદ થાય કે જાણે આપણે એક ક્રિકેટની સાથે નાચ ગાન કરી રહ્યા હોઈએ. બીજું કે ક્રિકેટમાં શિસ્ત હોવું ખૂબ જરૂરી છે. કોઈ કોઈને ગાળ આપે, કોઈને અપશબ્દ બોલે, કદાચ કોઈનું મન દુભાય એવું ન થવું જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કેમ કે ક્રિકેટ તો એક ટોનિક જેવું છે. ક્રિકેટ તમને ક્રિકેટ ફિટનેસ તમારું મજબૂત રહે, સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, તમે ઉર્જાવાન બનો, એ ક્રિકેટ છે. પણ ક્રિકેટ અને શિક્ષણ સિક્કાની બે બાજુ છે. કેમ કે ક્રિકેટ તમને આનંદ જરૂર આપશે પણ તમને શિક્ષણ છે ને જીવનનું ભાથું આપશે. તમારી જીવનની જિંદગીની મંજિલ તમને પાર કરી આપશે. એ જરૂરી છે. એટલે દીકરા ભણો, કેમ કે હવે આપણો ધંધો પડી ભાંગ્યો છે. દરેક ભાઈઓને મેં તો વિનંતી કરું છું કે ભણવા પર ધ્યાન આપજો, ફોકસ કરજો. રમો ભણો તમે, પણ ભણતર ખૂબ જરૂરી છે. બીજું કે આ જે ટુર્નામેન્ટ રમાઈ અને આ ફાઇનલમાં જે 2 મેચ આવી, 2 મેચ આવે એટલે એકનો તો હરવું જ પડે તો એક જીતી શકે. કેમ કે ફાઇનલમાં જે જીતા છે એમને તો હું ધન્યવાદ પાછું જ છું, પણ જે હારી ગયા છે એને પણ ધન્યવાદ પાછું છું. કેમ કે એ લોકો બી ફાઇનલમાં હારી ગયા છતાં પણ ફાઇનલ સુધી પહોંચી ગયા, એ પણ એક જીત બરાબર છે. हारे है तो क्या हुआ, हारे तो कोई हम हारे नहीं, ये हमारा वादा है. जीत के दिखाएंगे, ये हमारा इरादा है. ये रमता रहो. અને તમે જે હારી ગયા છે એ નર્વસ થવાની કોઈ જરૂર નથી. કેમ કે આ ક્રિકેટ તો હાર જીતનો જ એક ખેલ છે. ક્રિકેટ હાર અને જીત તો જીવનની 2 પહેલું છે. એક તો હારવાનો જ છે, પણ હારીથી કે નર્વસ થવાની તમે હિંમત રાખજો. બીજી વાર ચોક્કસ કોશિશ કરજો. હું ઘણી વાર કહું છું કોશિશ કરને વાલે કે કભી હાર નહીં હોતી, ને તમે કોશિશ કરાવજો. બીજું આજે ટુર્નામેન્ટ દરેક સમાજમાં, દરેક જાતિવાદમાં જે વર્ષમાં એક વખત રમાતી હોય છે. કેમ કે
ક્રિકેટમાંથી આપણે સમાજના કોઈ પણ કામના કે આપણે એમાં પ્રેમ ભાવ, શાંતિ, એકતા અને ભાઈચારો એમાં રહેલી છે. એટલે એવું કે એક મંચ પર એક ભેગા થઈને આપણે અને રમાડીએ એવો એક બહુ મોટું આપણું આયોજન કહેવાય. અને વધારે તો શું કહેવું કે દરેક વખતે મને જે ટુર્નામેન્ટમાં આમંત્રણ મળે છે અને જ્યારે મળે છે તે મને ખૂબ ખુશી આનંદ થાય છે. કેમ કે અમારા જે વડીલોને આટલું માન સન્માન મળતું હોય એનાથી બીજી વિશેષ ખુશી અને આનંદ શું હોઈ શકે, એ ખાસ જરૂરી છે. અને મને તો ખાસ તો એ કે મને 2 શબ્દ બોલવાનો મોકો આપે છે દરેક ટુર્નામેન્ટ વખતે. એ હું ખરેખર અહોભાગ્ય છું કે મને આવો મોકો મળે છે. આ દિનુસર કાયમના આવતા રહેશે, બોલતા રહેશે. આ દિનુસરનું નામ મને આ ક્રિકેટમાં નહીં મળ્યું છે, આ મને આ ક્રિકેટમાં નહીં મળ્યું છે. અસ્તુ, જય ભારત, જય હિન્દ. આ ટુર્નામેન્ટને જે ઇનામનું કીટનું જે વિતરણ હતું એ આઈડિયા અમને શૈલેષભાઈ હોડીવાલા અને રામદાસભાઈ ભગતે આપ્યો હતો. તો હું એમને પણ ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું. જે એ ઇનામના કીટના વિતરણ માટે જે ફંડ એકઠું ભેગું કરવું હતું અને શું સિલેક્ટ કરવું અને કેવી રીતે વિતરણ કરવું, એમના વગર એ જરા પણ શક્ય નહીં હતું. તો હું સૌ ગ્રામજનોને એકવાર કહું છું કે એમને તાલીઓથી વધાવી દો. અને હું બધા વડીલોને કહું છું કે ક્યારેક અમે કે આવી આઈડિયા લઈને આવે તો તમારો સપોર્ટ મળી રહે અને તમારા આશીર્વાદ રહે એવી ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ. હવે હું બોલાવીશ આપણા મંચ પર આપણા ગામના પ્રમુખ શ્રી એવા મિસ્ટર શૈલેષભાઈ હોડીવાલાને 2 શબ્દ કહેવા માટે. નહીં બોલવાનું તો પછી આપી દઉં કોઈ બીજાને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શૈલેષભાઈ. રાજાને ખબર એ મેં નાજો મારું ને એટલે કેન્સલ જ મને કરી નાખે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મંચસ્થ આપણા સમાજના આગેવાનો, ક્રિકેટ ભાઈઓ, મારી વાલી દીકરીઓ અને બહેનો, આ ટુર્નામેન્ટ ખરેખર એકદમ સફળ જેવી છે. મેં બધી જ ટુર્નામેન્ટમાં ઓપનિંગ વખતે બી હાજર રહું છું અને ઇનામ વિતરણ વખતે બી હાજર રહું છું. આ ટુર્નામેન્ટ સવારે 9 વાગે શરૂ કરવા માટે ટાઈમ આપેલો. મને હતું કે ભાઈ 9:30 10 વાગે વગર ચાલુ નહીં થાય, ઉદઘાટન નહીં થાય. પણ એ લોકો ઉદઘાટનમાં બોલાવ્યા હતા મને અને મારા કારણે રોકાવા પડી હતી. અને ત્યારે બી સવારે ટુર્નામેન્ટમાં બી સવારે ઉદઘાટનમાં બી એટલી સંખ્યા હતી કે કોઈ ટુર્નામેન્ટમાં એટલી સંખ્યા જોઈ નથી, આટલી સંખ્યા હતી. એટલે પહેલાં તો શરૂઆતમાં જ એ લોકો પાસ થઈ ગયા હતા. એમાં આજે બી જોઉં છું આ સમાજના આગેવાનોની બંને હારો ભરેલી છે અને ખુરશી ઘટી છે આગળની. આજે આ થોડા આગેવાનો આજે સાઈડમાં બેઠા છે. આ એક આપણો એમના માટેનો આપણો સ્પિરિટ, એમને એકતા માટેને એમને શું કહે એમને સપોર્ટ કરવા માટેનો આપણો ભાવ આ ખરેખર હોવું જોઈએ. આપણે 2 દિવસ બરાબર મનોરંજન લઈએ છીએ, ટુર્નામેન્ટ 2 દિવસ બરાબર મનોરંજન લઈએ છીએ, મજા લઈએ છીએ અને એન્ડ સમયે આપણે નીકળી જઈએ એ ખરેખર મારા હિસાબે યોગ્ય નહીં કહેવાય. આ પ્રમાણે આપણે બધાએ સહકાર આપવાનો રહેશે. અને હવે આપણે પાછા આગલી ટુર્નામેન્ટ બી રમવાના છે. તંદર સમાજની બાકી સમાજની ટુર્નામેન્ટ બી આપણે કઈ 23 કેવી કઈ છે ને 7-8 માર્ચે ગોઠવેલી છે. મિત્રો ભાઈઓ, તમારે યુવા વગર તો આ શક્ય જ નથી. યુવા ટીમ પહેલા જ શરૂઆતમાં જ આવી જાય અને બધું આયોજન આપણે તમારા યુવાઓએ સંભાળવાનું છે. સંકેતની ટીમ તૈયાર છે, બધા સાથે રહીને આપણે કરીશું અને આપણી ટુર્નામેન્ટ બી સફળ થાય એ પ્રમાણે આપણે પ્રયત્ન કરવાનું રહેશે. અને બીજું, આ દીકરીઓને આજે મેં કીધું કે હવે જે આપણે થ્રો બોલિંગ છે, હાફ પિચ છે, પછી આ સર્કલની સિક્સર છે એ નહીં ચાલે. હવે આપણો ફર્સ્ટ સ્ટેપ પૂરો થઈ ગયેલો છે. જે ખાલી રમીએ એટલું જ નથી કરવાનું, હવે કંઈ આપણે આગળ વધવા કરવાનું છે. જે ટુર્નામેન્ટમાં નિયમો છે એ નિયમો પ્રમાણે રમવાનું છે. અને ભાઈઓ કીધું છે ખરેખર તો આપણા ગામમાં જો છોકરાઓ લગભગ 99% છોકરાઓ ક્રિકેટ રમે છે. કોઈક 1% છોકરો આપણા ગામમાં બી ક્રિકેટ નહીં રમતો હશે. બાકી છોકરાઓ બધા જ ક્રિકેટ રમે. આપણે નહીં, આપણા હિન્દુસ્તાનમાં કે બીજા દેશમાં બી છોકરાઓ સૌથી વધારે રમે છે. પણ છોકરીઓમાંથી લગભગ 5% ક્રિકેટની રમત હશે. રમત ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર 11 ખેલાડી છોકરાઓમાં બી રમે છે, છોકરાઓમાં બી 11 ખેલાડી રમે છે. આપણા છોકરાઓમાં સિલેક્ટ થવાનું ખૂબ અઘરું છે, ખૂબ મહેનત કરવું પડે, કથરું છે.
જ્યારે આપણા ગામની આપણી છોકરીઓ છે એમાં 5% રમે છે, એમાં બી જો કે આપણે કાલે મહેનત કરી શેર મહેનત કરીશું. આપણા ગામની છોકરી ઘણી બધી છે, હોશિયાર છોકરી છે. હવે એ લોકો વ્યવસ્થિત રીતે ક્રિકેટને ધ્યાન આપે તો ચોક્કસ એ લોકો રિઝલ્ટ આપશે આપણને, આપણું ગામનું નામ રોશન કરશે. બીજું આપણે બી એક થોડીક પહે લાગે, કેમ કે આપણે બી થોડુંક એમને માટે કંઈક મેળવી આપવા પડે, પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવો પડે. ગ્રાઉન્ડની વ્યવસ્થા, કોચિંગની વ્યવસ્થા એ આપણે બી કરી શકીએ. આપણા કિરણભાઈને બીજા 2-3 આવે છે, ક્રિકેટ કરાવે છે, તેમાં શું કોઈ રીતે કરે ને તો શ્યોર આપણે છોકરીઓ આગળ વધી શકે એવું છે. તો મિત્રો આપણે બી આપણે ધ્યાન આપીશું અને આપણી છોકરીઓ જે આગળ વધે એ પ્રમાણે. અત્યારે છોકરીઓ બધી મેચ્યોર છે. પહેલાં શું ગ્રાઉન્ડ સુધી આવા છોકરીઓ કોઈ આવતા જ નહીં હતા. 1-2 વર્ષથી આપણે ગ્રાઉન્ડ છોકરીઓ બધા સાથે આવે છે, બધા સાથે બેસીને જોઈએ છે, એટલે મેચ્યોરિટી આવી ગઈ છે. હવે એમને આગળનો આ વિચારીને આગળ વધવાનું છે, એ જ તક છે. તો એવા આપણે વહેલી તકે આપણે વિચારીએ કે આપણે છોકરીઓ આપણે કોઈક જગ્યાએ આપણને ટીવી પર જોવા મળે એવી આશા રાખીને હું વિનવું છું. खूब खूब धन्यवाद शैलेश भाई. अभी हम टाइम ना गवाते हमारा अगला प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम है उसकी तरफ चलते हैं. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरी टूर्नामेंट में हमने सुबह से 2 दिन हमने हमारे बच्चे लोग ने जो मेहनत की उसका उनको इनाम घोषित करने का अभी टाइम आ गया है. शायद उसी के वेट कर रहे होंगे कि किसका प्राइज मिलेगा, किसको क्या प्राइज मिलेगा. दीपू बहुत खुश नहीं था कोई नहीं बोला ना. अगर हमारे यहाँ इस मंच पे विराजमान कोई भी हमारे गांव के वडील से अगर 2 शब्द कहना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पर आगे आ जाए और कह सकते हैं आप. नंदू मामा, बॉबी, किरण दमनिया, 2 शब्द अगर તમારે કહેવું હોય તો આ ટુર્નામેન્ટ માટે. કિરણભાઈ માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. ગામના વડીલો, આગેવાનો, ક્રિકેટ પ્રેમીઓ, હલો. પહેલાં તો હું ઝોમ્બીસ અને અમ્પાયરના ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ આયોજન એવું સરસ કર્યું. આજ મારી પહેલી ટુર્નામેન્ટ છે તે બેસીને જોઈ છે. મારી હરેક ટાઈમે કદાચ કંપનીની મેચ રહી એટલે મેં અહીંયા અવેલેબલ નહીં રહું, પણ આજે આ પહેલી ટુર્નામેન્ટ છે ઝોમ્બીસની મેં જોઈ છે. બીજી વસ્તુ આ જે કહ્યું આમ કે આ બધા આટલા બધા ઊભા રહ્યા છે, બરાબર છે, પણ આવું કેમ કે ઝોમ્બીસે રમાઈ રહી કે આ એમપીએલ રમાઈ રહી એવું કેમ? ફિશરમેન રમારે, નવીનગરી રમારે, ત્યાર કેમ નહીં લોકો? એનું શું કારણ? બીજી વસ્તુ કે જ્યારે ઉદ્ઘાટન થઈ છે, હું આવું છું ઉદ્ઘાટનમાં નહીં આવું, અમને 2-3 ટુર્નામેન્ટ આ વર્ષે નથી આવ્યો, જ્યારે ઉદ્ઘાટન થયું ત્યારે લોકો ઓછું રહે છે. આ ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટનમાં બહુ લોકો હતું. એવી જ રીતે હરેક ટુર્નામેન્ટમાં આવી રીતે રહેવું જોઈએ મારા હિસાબે. આટલા લોકો બધી ટુર્નામેન્ટમાં રહેવું જોઈએ. બીજું એક વિમલ જે વાત કરતો હતો બરાબર છે, મેં એ જ વાત કરવાનો હતો એટલે જ હું આવ્યો છું. તમે ક્રિકેટ રમવું એટલે કંઈ મામૂલી વસ્તુ નથી. આવે મેં કહું છું કેમ કે ક્રિકેટમાં તમે અડધા કલાક 1 કલાક આવીને તમે ક્રિકેટ રમવાની આશા રાખો, વાત ખોટી છે. ક્રિકેટમાં તમે 2 કલાક 2.5 કલાક આપવું પડે તો જ ક્રિકેટ રમાય, આમ નહીં રમાય. કોમ્પિટિશન એટલું બધું છે કે પોસિબલ નહીં કે તમે 1 કલાક આવીને આજે ક્રિકેટ રમો. આપણે કહીએ કે છોકરો બહુ મસ્ત રમે, પેલી છોકરી બહુ મસ્ત રમે, એનું કારણ રમે છે બસ, બીજું કંઈ નહીં. પણ તેને ટ્રેનિંગ લેવું પડે. આપણા ગામમાં 10 રણજી ટ્રોફી રમેલા, બધી જ કેટેગરીના છે. બોલર છે, કીપર છે, બેટ્સમેન છે, સ્પિનર છે, બધા જ વિકેટ કીપર છે, બધા જ છે. તમે કોઈનું ગાઈડન્સ લઈ શકો. તમે ખાલી આવીને ગ્રાઉન્ડ પર રમીને જયા કરો. કલાક આવે, મારા કેમ્પમાં હોય છે, કલાક આવે, કલાક આવીને નીકળી જાય. કલાકમાં શું થાય? કંઈ થાય નહીં કલાકમાં. તમે ક્રિકેટ રમવું હોય તો ટાઈમ આપવું પડે. 2 કલાક 2.5 કલાક ટાઈમ. જેટલા આપણા ગામના રણજી ટ્રોફી રમ્યા છે, વિમલ છે, કલ્પેશ છે, વિરેન, જયેશ મકલા, માય સેલ્ફ, હિતેશ, હીરાલાલ, જે પણ XYZ જેટલા, ભાવેશ, અરજાન રમે છે, પૂછો જો એ લોકોને કે કેટલા કલાક ટાઈમ આપેલો છે, ત્યારે તે સ્ટેજ પર પૂછેલા છે. બાકી તમે 1 કલાક આવીને એમ કે ક્રિકેટ રમવાની વાત કરો, ખોટી. એ તો હું માનું નહીં. મારે તમે રમવું હોય, રિયલમાં રમવું હોય, જે પણ છોકરો હોય કે છોકરી હોય, જે પણ રમવું હોય એને ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવું જ પડશે. અને એવું નહીં મારે કે તમે સ્ટડી કરીને અહીંયા ગ્રાઉન્ડ પર 2 કલાક આપે, એવું નહીં. મારી પાસે ઘણા બધા એવા સ્ટુડન્ટ છે કે તે ફર્સ્ટ ક્લાસ લાવીને ટોપ 10માં કે 90% લાવીને છોકરા 2 કલાક આવીને ટાઈમ આપે છે. તમે રિયલમાં રમવું હોય તો હું તો એવું માનું છું કે તમે ટાઈમ આપો, રમો. છોકરાઓમાં એવું, છોકરીઓમાં એટલા બધા ક્રેઝ વધી ગયા. છોકરાઓમાં જેટલા કોમ્પિટિશન છે એટલી છોકરીઓમાં પણ વધી ગયા છે. હવે બહુ ઇઝી નથી છોકરીઓ માટે. એના માટે તમારે મહેનત કરવું પડશે. અને જે પણ અમને રમાય છે, અમે જોયો છે છોકરીઓની ઘણી બધી મેચ જોઈ છે મેં. તો તેમાં એવા બધા જે છોકરીઓ રમે છે તો છોકરાઓ ટાઈપે જ બધું મહેનત, એટલે તે ટાઈપે જે લોકોનું એટીટ્યુડ ને તે ટાઈપે રમવાનું, સ્ટોક બોક જે પણ હોય તે બધું જબરજસ્ત રહે છે. તમે જોજો કોઈ આજુબાજુ મેચ હોય તો તે છોકરીઓ કેવી રીતે રમે છે. આજે મારી પાસે આપણા ગામના 7-8 છોકરીઓ આવે છે, પણ બસ 45 મિનિટ્સ 1 કલાક
એક કલાકમાં કહીને આપણે 20-25 છોકરાઓ એક કલાકમાં આપણે કેટલા ટાઈમ આપી શકીએ, તેને શું કરાવી શકીએ, કંઈ થાય નહીં. હરજ બેટ્સમેન હોય તો હરરોજ 200-250 બોલ રમે કે 100 બોલ રમે, એટલા રમવું પડે તાજ આ બધું થાય. બસ આટલું કહું વિનવું છું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કિરણભાઈ, સારા એવા વર્ડ હતા તમારા. અને જે તમારે જે બી કોઈ છોકરું રમવું હોય તમારે આ વર્ડ્સ તમારા માઇન્ડમાં નાખવું પડશે, નહીં તો કંઈ નહીં થાય. આગળ તમારે અગર રમવું હોય તો તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે અને એ પ્રેક્ટિસ બી તમારે 2-3 કલાકની કરવી પડશે, તો જ તમે આગળ વધી શકશો. સારું એવું કિરણભાઈ દમણિયાનો. હવે કોઈક વડીલશ્રી મહિનમાં બોલવાના બે મહિનમાં કોઈ બી અગર વડીલશ્રી આપણા કોઈ બી 2 શબ્દ કહેવા માંગતો હોય તો પ્લીઝ અહીં આવી શકે છે. રામદાસભાઈ ના પડે છે. यश टंडन प्लीज 2 शब्द यश भाई. अब हम आगे जाते हैं हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के आगे तरफ जाने से पहले मैं पहला बुलाना चाहूंगा हमारे अंपायर श्री मिस्टर कार्तिक भाई टंडन को. प्लीज यहाँ पर आए और हमें ये मौका दे कि हम आपका सम्मान करें. खूब खूब धन्यवाद कार्तिक भाई. और कार्तिक भाई को प्राइज देने के लिए मैं चाहूंगा जीनू मोहम्मद को निवेदन करूंगा ये उनको ट्रॉफी दे. और सेकंड अंपायर हमारे मिस्टर कमलेश भाई से निवेदन करूंगा कि प्लीज यहाँ मंच पर आए, और ये प्राइज देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा महीन मामा को. महीन मामा जरा प्लीज आगे आए. महीन मामा. अभी हमारे थर्ड अंपायर जो हमारे नागौर बंदर के अंपायर थे जिन्होंने हमें 2 दिन सपोर्ट किया है, भले उन्होंने 2-3 रीजन हमारी टीम के अगेंस्ट में दिए थे. मिस्टर केतन गाठिया से निवेदन करूंगा प्लीज यहाँ पर आए, और मैं निवेदन करूंगा राघव भाई से प्लीज इस ट्रॉफी को सम्मानित करें केतन भाई को. और हम आगे जाते हैं हमारे 6 अंबानी, यानी कि जो हमारी टीम के ऑनर है. सबसे पहले तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बगैर उनके ये इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो सकता है. पहले सबसे जोरदार तालियां हो जाए हमारे 6 अंबानी के लिए. हमारे नवदुर्गा के अंबानी से मिस्टर योगी लाला और नरेश भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज यहाँ पर आइए और आपकी ये यादगार ट्रॉफी हमसे हासिल करें. और इस ट्रॉफी को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनोज भाई से. प्लीज आइए और ये ट्रॉफी जयकांत भाई. हमारे नेक्स्ट अंबानी से नेकली वाला ब्रदर्स, तो मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर उपेंद्र भाई टंडन से प्लीज यहाँ पर आए और ये मोमेंट तो एक यादगिरी उनको अपने हाथ से दे. हमारे मुकेश भाई, जोरदार ताली हो जाए नेकली वाला ब्रदर्स के लिए. हमारे नेक्स्ट अंबानी को देने से ट्रॉफी देने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे प्रकाश भाई, देवदास भाई और प्रफुल्ल भाई से यहाँ पे प्लीज आइए. और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट अंबानी मिस्टर चार्वी सी फूड के मिस्टर हीरिया, प्लीज यहाँ पर आइए और आपकी इस यादगार ट्रॉफी को हमारे हाथ से लेके जाइए.
हमारे नेक्स्ट सम्मान इसको बुलाने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर महेश भाई सुकानी और मनोज मामा को प्लीज यहाँ पर आइए। और हमारे नेक्स्ट सम्मानी है जय अम्बे ग्रुप के मिस्टर मनीष भाई, जोरदार ताले हो जाए मनीष भाई के लिए। हमारे नेक्स्ट अंबानी को बुलाने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मिस्टर दर्शन भाई बखार, दर्शन भाई टंडेल। सुरेश भाई, सुरेश अंकल, मुरली अंकल और रामदास भाई से निवेदन करूंगा कि प्लीज यहाँ आगे आए। सुरेश अंकल प्लीज आ जाइए आप सब 3 जन। और मैं हमारे नेक्स्ट सम्मानित को बुलाने चाहूंगा कोर्ट मरीन के हमारे मिस्टर शुभम दमनिया और तरुण भगत को, प्लीज यहाँ पर आइए। जोरदार ताली हो जाए तो यंगस्टर के लिए, जोरदार ताली हो जाए। सबसे यंगस्टर हुए हमारे ये तो हमारे नेक्स्ट सम्मानी को बुलाने से पहले मैं बुलाने चाहूंगा मिस्टर किरण दमरिया, मिस्टर बॉबी टंडेल और नंदू मामा को, प्लीज यहाँ पे आगे आइए। और हमारे नेक्स्ट ऑनर यानी कि अलाइड टाइटंस के मिस्टर रामदेव भाई भगत को बुलाना चाहूंगा मैं इस ट्रॉफी को, इस यादगार मोमेंटों को अपने हस्तक लेने के लिए। सबसे पहले ट्रॉफी मैं बुलाना चाहूंगा लेडीज टीम के लिए, लेडीज टीम की साइड से। और लेडीज टीम में वुमेन ऑफ द मैच बनी है हमारी फेवरेट हेलीबेन दमनिया। और इस ट्रॉफी को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अजय भाई भगत, प्रफुल्ल भाई टंडेल और नरेश भाई से निवेदन करूंगा यहाँ पे आगे आए हुए। और हेली को मैं बुलाना चाहूंगा वुमेन ऑफ द मैच के लिए, जोरदार ताली हो जाए हेली के लिए। हमारा नेक्स्ट प्राइज है, नेक्स्ट प्राइज देने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गांव के प्रमुख श्री मिस्टर शैलेश भाई होरीवाला और सेक्रेटरी उप प्रमुख श्री मिस्टर विमल भाई टंडेल से इस ट्रॉफी को देने के लिए। और नेक्स्ट ट्रॉफी है वुमेन ऑफ द सीरीज, और वुमेन ऑफ द सीरीज मिलती है जो सबसे बेहतरीन खेली होगी वो वुमेन यानी वो लड़की श्रुति सुकानी। NBBL 2026 नागौर बंदर बिग बैश लीग की इस टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर शायद सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने कैच पकड़े थे, मैंने उतने कैच पकड़े थे। करण लालू अब क्या करेंगे, किसको मिलेगा ये ट्रॉफी? बेस्ट फील्डर चलो पोटे ने नाम लिया है। तो बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रॉबिन दमनिया, राहुल दमनिया और योगी लाला, प्लीज यहाँ पर आइए इस ट्रॉफी को देने के लिए। और बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी मिलती है करण लाली जो मिलती है दक्ष माचे, जोरदार ताली हो जाए शिवम के लिए। शिवम, दक्ष माचे, शिवम।
अगली ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर फिर से मिस्टर किरण दमनिया, मिस्टर बॉबी टंडेल और नंदू मामा से प्लीज यहाँ पे आ गया है। ये अगली ट्रॉफी है NBPL 2026 की बेस्ट बॉलर जिन्होंने इस पूरी श्रृंखला में सबसे बेहतरीन बॉलिंग की होगी। करण लाली सॉरी हिमा पिता नाम नहीं मिला है। मिस्टर वीरान टंडेल, जोरदार ताली हो जाए वीरान टंडेल के लिए। अगला प्राइज है बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट NBPL यानी कि नागो बंडल बिग बैश लीग 2026, जिन्होंने इस पूरी श्रृंखला में सबसे अच्छी बेहतरीन बैटिंग की होगी, जिन्होंने सबसे कूल माइंड से ही पूरी टूर्नामेंट में खेली होगी और जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा बैटिंग में। भले वो आगे पहुंच नहीं पाए होंगे, सेमीफाइनल में पहुंच नहीं पाए होंगे। मैं बुलाना चाहूंगा इस ट्रॉफी को देने के लिए पूरी जॉम्बीज टीम को, और ये खिताब जाता है वन एंड ओनली मिस्टर कूल एंड कूल प्रशांत टंडल को। जोरदार ताली हो जाए प्रशांत के लिए। नरगोल बिग बश क्रिकेट हमारी शान जॉम्बिस ट्रिप को काफी कुछ टाइम के लिए कुछ खुशी मिलती है, क्योंकि जॉम्बिस हमेशा बहुत ट्राई करती है जीतने के लिए, कुछ ना कुछ फाइनल में जीते, कुछ अटपटा करती है पर कभी फाइनल खेल नहीं पाती, सॉरी फाइनल खेलती है पर जीत नहीं पाती है। और उनके कोई खिलाड़ी को ये ट्रॉफी मिलते तो वो बहुत खुशी को बहुत ही मजा लेते इस ट्रॉफी में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब भी खेलते तो उनको लगता था कि शायद वो कुछ एक ट्रॉफी मिलेगी उनको, पर वो कभी उनका सपना पूरा नहीं हुआ। आज प्रशांत टंडन ने वो सपना पूरा कर पाया तो सबके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी देखने को मिली। जो जाता है प्रशांत टंडन के लिए। और अगला ट्रॉफी जाता है, अगला ट्रॉफी यानी कि सबसे बेस्ट ट्रॉफी पूरी श्रृंखला में, जिन्होंने फाइनल मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा ऐसा मैन ऑफ द मैच। और मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर शंकर टंडेल, मिस्टर विमल टंडेल, मिस्टर किरण दमनिया और दीपेन सुकानी को यहाँ पे आने के लिए बुलाना चाहूंगा इस ट्रॉफी को देने के लिए, क्योंकि ये कुछ ट्रॉफी बहुत ही खास रहती है किसी प्लेयर के लिए, जो हमारे करंट प्लेयर है, जो हमारे भूतपूर्व खिलाड़ी है, ऐसे सभी खिलाड़ी को मैं बुलाना चाहूंगा इस बिग बैश लीग टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली मिस्टर कूल एंड कूल नवीनगरी के मिस्टर श्लोक सुकानी। हमें हर एक टूर्नामेंट में कोई ना कोई योगदान हमें एसटी स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर मिस्टर संकेत टंडल की तरफ से हर बार मिलता है। इस बार उन्होंने जो हमारी वुमेन्स का जो लीग मैच था उसमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बैट दिया है, तो इस ट्रॉफी के जो हकदार है उनको बुलाने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस जनरल माछी को और विशाखा टंडल को। ऊर्जा प्लीज यहाँ पर आइए। और ये जो बैट है वो मैन ऑफ द सीरीज यानी कि श्रुति सुकानी को ये ट्रॉफी जाती है। बुलाना चाहूंगा श्रुति को, प्लीज यहाँ पर आइए और ये आपकी शानदार बैट यहाँ से लेके जाइए। और खूब खूब धन्यवाद मिस्टर शंकर टंडल का ये ट्रॉफी उनको देने के लिए।
हाँ, तो हमें हर बार यहाँ पे कोई ना कोई सहयोग, हर टूर्नामेंट में सहयोग यहाँ पे मिलता ही है। तो इस बार भी अगर मेंस में भी हमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पे एसिक्स का शूज मिला है। जय बोल जय माता प्रोप्राइटर मिस्टर संकेत भाई तंडेल की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर बॉबी तंडेल, मनोज भाई और रामदास भाई भगत से। प्लीज यहाँ पर आइए और ये चमचमाता शूज उनको दे जो इस पूरी श्रृंखला में हीरो थे, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी। भले वो फाइनल ना जीत पाए, मगर भले थोड़ा दुख होता है देने के लिए, पर मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर संकेत तंडेल को अपना मैन ऑफ द सीरीज खिताब लेने के लिए। और हर बार की तरह सभी भी संकेत तंडेल को मैन ऑफ द सीरीज मिलती है, तो वो अपना शूज किसी को भी डोनेट कर देते हैं। वो बोल रहे थे कि राहुल रमन या राहुल नागोल आप खुद रख दो, पर मैं चाहूंगा, मैंने मना कर दिया। संकेत तंडेल ने बोला कि ये वीरांग टंडेल को दिया जाए। वीरांग टंडेल को मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर आए और ये शूज आप मिस्टर संकेत तंडेल के हाथ से ही ले। इस पूरी टूर्नामेंट में अगर जो एंटरटेनमेंट हमारा इस टूर्नामेंट में जो करता होगा, तो वो हमारे खिलाड़ी है मिस्टर करण लाली। करण लाली के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। इस टूर्नामेंट में हमेशा आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आपका उस टूर्नामेंट में ध्यान करते रहेंगे। भले वो बिग बॉस नहीं हो, मगर हमेशा दिखाते रहेंगे पीछे टी शर्ट के पीछे बाश। और लेडीज फाइनल मैच का रनर अप ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पीछे बैठी सभी लेडीज लोगों को। प्लीज यहाँ पे आ जाइए। प्लीज यहाँ पर आ जाइए। 6-6, 7-7 जन आ जाएंगे तो भी चलेगा। लेडीज टीम फाइनल रनर टीम से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आइए। लेडीज फाइनली रनर टीम एवरग्रीन टीम रनर टीम एवरग्रीन टीम। और आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट आया मिस्टर संकेत तंडेल द्वारा। एक और शूज यहाँ पे दिया जाएगा, तो मैं बुलाना चाहूंगा जॉम्बीज ग्रुप के 2-3 लड़के लोग। मिस्टर चेतन नागरवाला बंगू प्लीज यहाँ पे आगे आइए। विवेक भाई प्लीज आगे आइए। और ये जो शूज है वो संकेत तंडेल के द्वारा मिस्टर बालू को दिया जाएगा। खूब खूब धन्यवाद संकेत भाई तंडेल आपका, और जोरदार ताली हो जाए। काफी बेहतरीन प्रदर्शन था बालू का। 2 दिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। संकेत तंडेल को लगा होगा शायद कि उनमें एक काबिलियत है इस मैच को अच्छी तरह से खेलने की, तो उन्होंने हर एक मैच में उनको बॉलिंग दी और उन्हें वो खड़े भी उतरे। बालू छोटे से है पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने। जोरदार तालियां बालू के लिए। वुमन
विनर टीम को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा हमारे मंच पे बैठी जितनी भी वुमन से जो बचे हैं वो प्लीज यहाँ पर आ जाइए, अगली ट्रॉफी आपको देनी है। आइयो आइयो। बाकी से बीजू ऊपर कोई बाकी से पिंकी ए रिचा આવી જા આવ और वुमेन चैंपियनशिप को बुलाना चाहूंगा मैं, आपकी ट्रॉफी यहाँ पे आके लेके जाए। वुमेन चैंपियनशिप प्लीज यहाँ पे आए। जय महाकाली, जय महाकाली की सभी प्लेयर्स को निवेदन के यहाँ पर आइए और आपकी ट्रॉफी जो आपने इतनी मेहनत करके लिए है उनको नाचते गाते लेके जाइए। अगली ट्रॉफी है रनर अप टीम। रनर अप टीम के लिए बुलाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे आगे आइए प्लीज। बॉबी तंडेल, नंदू मामा प्लीज, महीन भाई, राघव भाई, मनोज भाई, रामदास भाई, सुरेश अंकल प्लीज आगे आ जाइए मैन ऑफ द रनर अप टीम के लिए। अजय भाई भगत, प्रफुल्ल भाई, रामदास भाई प्लीज आगे आ जाइए। रनर अप ट्रॉफी देने के लिए और रनर अप टीम से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आइए और आपकी ट्रॉफी यहाँ से लेके जाइए। जयकांत भी आ जाइए, जयकांत रनर अप टीम। जोरदार ताली हो जाए हमारे आज की रनर अप टीम के लिए। नव दुर्गा टीम यानी कि करण लाली की टीम। और रनर टीम को हमारे एनबीबीएल 2026 यानी कि नागौर बंदे प्रीमियर लीग को विजेता टीम को जॉम्बीज ग्रुप की तरफ से 5,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता है और रोहित भाई दबंग की तरफ से 5,000 रुपए कैश प्राइज मिलता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गांव के प्रमुख श्री, उप प्रमुख श्री, सेक्रेटरी श्री दोनों जी को कि ये प्राइज जो है वो उनके कप्तान को हस्तक करे। महेश भाई, यानी कि टोटल 10,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता है हमारी रनर अप टीम को। जोरदार ताली हो जाए। अगली और आखिरी ट्रॉफी जिसके लिए हमारे नकली वाला ब्रदर्स वेट कर रहे होंगे, और ट्रॉफी को देने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सभी यहाँ पे मौजूद हमारे गांव के सभी बड़ी लोगों के, प्लीज यहाँ पर आइए, आगे आइए।
यहाँ पे NBBL में हेलो, यहाँ पे चैंपियन टीम्स को हमारी जॉम्बीज की तरफ से 10,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता है। कैश दिया जाएगा। रोहित भाई दमन की तरफ से 5,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता है और आदित्य भाई महेश भाई सुकानी की तरफ से 3,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता है। तो टोटल 18,000 रुपए का कैश प्राइज उनको मिलेगा आज इस चैंपियंस ट्रॉफी के साथ में। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गांव के सभी यहाँ पे मौजूद सभी वडीलों से कि प्लीज यहाँ पर आगे आइए और चैंपियन टीम से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आगे आइए, प्लीज यहाँ पे आगे आ जाइए। धन्यवाद सभी यहाँ पे पधारे, खूब धन्यवाद सबका। थैंक यू धन्यवाद। हमारे गांव के सभी वडीलों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपने आपका मूल्यवान समय हमें यहाँ पर दिया। आज की शाम को मनोरंजन बनाने के लिए खूब धन्यवाद आज सभी का। One side hero hai, yo one side hero.